ನಾವು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಐ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಯುವರ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್, ಅಂದರೆ ಜರ್ನಿ, ಸಂತೂರ್, Yeah. ಸಿಟಿ ಯೂನಿಯನ್ Ade, ಬ್ಯಾಂಕ್. that also started at the age of 16. ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಡ್ಸ್? That was pure luck. ನನ್ನ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ವಿ ಸ್ಟೇಡ್ ಅಟ್ ಆದರ್ಶ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲೇ. ಸೊ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ದಟ್ ದೇ ವಾಸ್ ಆದರ್ಶ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ದೇ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಅಂಕಲ್. ನಾನು ಇದರಲ್ಲ ಐ ವಾಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಕ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಹಾಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸೆಡ್, ಕೆನ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ಸ್? And I was like, who's this uncle asking this? And that. Then that auntie also became friends, and that was the fact. So the uncle I didn't know, but his son used to be my student. Ade apartment alli where I used to teach. ಓಹ್, So ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು and I used to teach in their houses. Imagine there were just about 8 kids, and I used to be, whenever summer holidays ಬಂದರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು I'll teach them and I'll come. So there were about 8 kids, all toddlers that we used to teach there. And ಅಲ್ಲಿಂದ that uncle was a photographer, the father. And he took some pictures of mine. He said, why don't we try and do? And ನನ್ನ first project was being the face of 3M, Next Care. Even today I have, it was a pimple patch. And it was working with Anila Anand anta. She was the one who launched Deepika Padukone. ಓಹೋ. So they're in Bangalore itself. So ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು my first time I was like, wow, I'm doing an ad. And ಅದಕ್ಕೆ I got 60,000 for my first ad. And it was a 1-year contract. ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಅಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಂದ 16 itself I started with 16,000. Now you see. But life is not like that. Especially modeling ಅಲ್ಲಿ, that is something you can never have a backing on. Yeah. It is so, it's not unfair, but it's just so unpredictable. ಯಾವಾಗ ಯಾರು ಕರೀತಾರೆ, ಯಾವ ಥರ ಆ್ಯಡ್ ಬರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ, ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ ಟು. ಆ್ಯಡ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಹೂ ನೋಸ್ ಯೋರ್ ಫೇಸ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ದೇರ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಮೇಕ್ Right. ಇಟ್ ಬಿಗ್, ಪ್ರತಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲೂ ಕೆಲವುದು ಹಂಗ ಹಿಂಗ ಇದ್ದಿರತ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಆ್ಯಡ್ಸು ಯಾ ದೇರ್ಸ್ ಬಿನ್. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಂಗೆ. ಅವಾಗ ಸಿ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಫಾರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬೀಂಗ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಸೇಫ್. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಹಿಂಗೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ರಾಲ್ಫ್ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ಸ್ ವಾಸ್ ದ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ವಾವ್, ಎಲ್ಲ ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸೀಮ್ ಸೋ ಗುಡ್. Cut to my second ad was for Khazana Jewelers. Khazana Ali, I only had to do Amma. That was me. 0.3 seconds of the ad. And ಅದಕ್ಕೆ I went all the way till Chennai. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರೋದು, ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ನಾನು. And I said, for what? Just Amma. I'm like, ಇದು ಬೇಕಿತ್ತಾ ಇವರೆಲ್ಲ ಬರೋಕ್ಕೆ, this kind of a thing. And no spot, no touch-up person, no nothing. You are in one corner there, people don't. But here I was already Prajwal Devraj's girlfriend. Andre il gottiddu. People knew about it here. So there when I go and do such ads and things like that, it's completely different. But I'm like, it's my journey. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೋಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಯು ನೋ ಹೂ ಐ ಆಮ್, ಯಾರು ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನೆವರ್ ಅಬೌಟ್ ನೇಮ್ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಅ ಸಿನಾರಿಯೋ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಸೆಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. Carrying my own luggage, going to things. Sometimes I've missed my flight, gone in an auto and think like it has been a solo journey. It is not that appa amma just because we knew someone illa 3 janana kalstini nin jote. It was step by step only. And there was, in fact, the way you were asking, once there was a casting couch kind of an experience too. I was doing a Kathak show, I still remember, and our show, I think it was just about half an hour, ella ready ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. And I get a call from this ad agency, Mumbai inda. And they're like, ma'am, aap select ho chuke ho. So it was for that. But they called up and they said, ma'am, this ad you have been selected. And I said, oh, wow, great. Alla ma'am, but one day ಒಂದು ವಿಷಯ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೇ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. And I'm there backstage alliddini. I was just going for my show. So I thought compensate. So they were trying to get something. I said, okay, ಎಷ್ಟು compensation means what? ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಯು ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಸೆಡ್, ಐ ಯು ಕಿಡಿಂಗ್ ಮೀ? ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಡ್. ಐ ಸೆಡ್, ನೀವು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಮ್ಯಾಮ್. ನೀವು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಲೂಸ್ ದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಯು ಆರ್ಮ್ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಸೆಡ್, ಹೂ ವಾಂಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್? ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕಟ್ ದ ಕಾಲ್. ಬಟ್ ಒಳಗೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಪ ಆಯಿತು ಗೊತ್ತಾ? ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ರು, ಐ ಮೀನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದಿಸ್ ವಿದೌಟ್ ಇವನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಿಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಆನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂದ ಅಲ್ಲ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಮಿಡಲ್ ಮೆನ್.
ಓ ಯಾಡು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ Layers ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್. ಇದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ ಯಾರು ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ? ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಮೆನ್ ಹೂ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಯು ಟು ದ್ಯಾಟ್. ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದಾರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನೇ ಪೋಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಐ ಮೀನ್ ಯಾರು ಕೆನ್ ಯು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜರ್ನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ 9 years ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬರೀ ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್, ಬರೀ ಆ್ಯಡ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಾಟ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಸೇಫೆಸ್ಟ್. ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಶೇಕ್ ಯು ಆರ್ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಇಟ್ ಮೇಡ್ ಮೀ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಟು ಸೇ ಇದು ಬರಲ್ವಾ ನನಗೆ, ಇನ್ನೂ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ಅನದರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಡೂ ಇಟ್.